एक होर साडे कोल आया इहो जिहा सवाल, क्योंकि जिस वेले असीं पढ़दे हां गुरबाणी नूं, तां ਉਹਨੂੰ जिसले विचारदे हां ते ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ। ਤੋ ਸਵਾਲਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੱਲੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਲੇ ਤੇ ਭੱਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੱਲੇ ਤੇ ਭੱਲੇ, ਜੇ ਅਧਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੱਲੇ। ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲੇ, ਇਹ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 1127 ਤੇ, जात का गर्भ न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। तो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। तो प्रैक्टिकल तौर पर भी गुरु इतिहास से अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि गुरु घर के अंदर उच्ची नीवीं जात का फर्क बिल्कुल नहीं प्रवान किया गया। गुरु नानक पातशाह के समय तो ही उन्होंने कही जाती बिल्कुल अत नीवीं जात का डूम मरासी भाई मरदाना जी को अपना जीवन के हर जो सफर के प्रचारक दौरिया के अंदर पक्का साथी बना के नाल रखा और पूरा सन्मान दिता। तो ये गल तो सिद्धांतक तौर के उत्ते सब नूं स्पष्ट है कि गुरु घर के अंदर जात प्रथा की कोई वैल्यू नहीं है, तो जात पात के उच्च नीच के फर्क में बिल्कुल प्रवान नहीं किया गया। पर एक गल जी है वो प्रैक्टिकल तौर के उत्ते सानू नज़र आती है कि जात पात के नाम वरतन की जो मनाही है कि भाई जात कुल जात का नाम कोई वरतना ही नहीं है, यदि स्पष्ट तौर पर जो मर्यादा के तौर के उत्ते मनाही की गई है वो 1699 ईस्वी की विसाखी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੀ ਜਾਤ ਸੀ ਸਭ ਨਾਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ मनाही कर दी। तो उस घटना तो उस इवेंट तो बाद जिहड़ा है मर्यादा के तौर के उत्ते गुरसिखां वास्ते जात पात की नाम वरतन की भी मनाही होगी और सारे सिंह या कौर के नाम ते पिछेतर वरतना जिहड़ा सी उन्हां वास्ते कंपलसरी कर दिता गया। लेकिन 1699 की विसाखी तो पहला ये यूनीफॉर्मिटी जिहड़ी सी सिखां दे और गुरु व्यक्तियों के नामां 'च भी नहीं सीगी। हुण गुरु गोबिंद सिंह दा अपना नाम पहला गोबिंद राय सीगा, पिता जी का नाम गुरु तेग बहादुर सीगा, कोई उन्होंने असीं तेग बहादुर सिंह तो नहीं ना आखते। तो इस तरह ये वखरी गल है भी कोई किसी विरले के नाम से पिछेतर सिंह या कौर नाम किसी व्यक्ति के नजर इतिहास आते भी हैं, पर वो इंडिविजुअल केसिस ने, कोई पंथक मर्यादा के तौर के उत्ते सिंह या कौर की कंपलसरी कोई वरतों नहीं सी। तो जो पुराने सिस्टम के नाल ही नाम वरते जाते थे तो नावां दे नाल जिहड़ियां जातां सन उन्हां दे नाम भी वरते जाते सन, भावें किसी कोई उच्ची जात का होवे भावें कोई नीवीं जात का होवे, ਉਹਦਾ कोई भिन्न भेद गुरु घर च नहीं सी कीता जांदा। पर नावां दे नाल जात के जो लफज सन वो वरते जरूर जाते सीगे। भाई गुरदास जी ने भी जो गुरसिखां की लिस्ट अपने वारां दे अंदर दिती है ਉਹਦੇ अंदर भी कुछ गुरसिखां के नावां दे नाल बकायदा जात मैंशन की गई है। तो इस करके ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਤਾਂ ਵਾਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੋਢੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਦੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਢੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਭੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਲੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਔਰ ਚੰਗੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੱਲੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬੇਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਹੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੈਦਾ ਭੱਲਾ ਕੁਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ 1699 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਔਰ ਸੋਢੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਕੁਝ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੀ, ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤਿਆ, ਜੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਇਹ 6 ਬ੍ਰਾਹਮਣ 6 ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦਲਿਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰ ਉਹ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੁਖੀ ਗਾਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਲਿਖੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਤ ਲਿਖੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋਢੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਮਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂ। बहुत धन्यवाद जी वीर MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ 230 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 230 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਔਰ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਬਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੋ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਹੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਇਜ਼ ਵਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।